إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والشهداء والصالحين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع أولياء الله بخصوص الشيخ من القدر الجيلاني صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة مشايخنا بخصوص الشيخ محمد فاضل الجيلاني صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ممن تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمديان كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة وأوردهم النار وبئس ورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat-ayat terakhir surat Hud, Allah sekali lagi menegaskan cerita tentang umat-umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan kemudian Nabi Shu'aib dan Nabi Musa. Semuanya ingkar pada nabinya dan kemudian semuanya diadab oleh Allah. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang patuh dan taat dan dirahmati oleh Allah. Pada ayat ke-89 Allah berfirman, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi. Dan setelah perselisihan sengit di antara mereka menguat, Nabi Shu'aib berkata atas dasar cinta kasih dan untuk mencairkan suasana yang menegang, wahai kaumku, janganlah sekali-sekali perselisihan kamu denganku menyebabkan kamu berbuat jahat, yakni janganlah kemarahan dan permusuhan terhadapku memicu kamu melakukan kejahatan yang menyebabkan turunnya berbagai adab dan hukuman. Ayyusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuhin au qaumi Hudin au qauma Hudin au qauma Salih. Sehingga sungguh aku khawatir kamu ditimpa azab karena perbuatan jahat dan kedurhakaanmu seperti azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh, juga menimpa kaum Nabi Hud, dan juga menimpa kaum Nabi Soleh. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, dan juga menimpa kaum Nabi Lut, dan kisah kehancuran mereka itu dibaliknya tidaklah jauh dari masanya. Tidaklah jauh masanya darimu. Jadi baru saja Nabi Lut itu juga dihancurkan umatnya. Barusan saja tidak jauh masanya dari kita. Masa kamu mau ikut juga diadab sama Allah seperti mereka? Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Lut. Nah, ini yang kelima yaitu Nabi Shu'aib. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan mohon ampunlah kamu pada Tuhanmu dari segala kesalahanmu, kemudian bertobatlah kamu padanya dengan ikhlas dan jangan kamu ulangi kejahatan yang pernah kamu lakukan. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang dengan menerima tobatmu dan mengampuni kesalahanmu, dan dia juga lagi maha mencintai, menyayangi, mencintai, dan memberi karunia padamu. Saya sih mengatakan 3 level cinta, Pak Ibu ya. Rahman, Rahim, Wadud. Biasanya Allah menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang pada semua makhluknya. Mau iman, mau kafir, dikasih rezeki semua. Dikasih nafas semua. Ar-Rahim itu Ar-Rahman mengasihi, Ar-Rahim menyayangi. Yaitu mereka orang-orang yang beriman. Jadi lebih eksklusif sayangnya hanya untuk orang beriman. Dan yang lebih eksklusif lagi yaitu Al-Wadud, yang maha mencintai, ini untuk para kekasihnya. Biasanya disebut itu Innallaha, uh, biasanya disebut adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini disebut adalah Ar-Rahim dan Al-Wadud. Inna Rabbi Rahimu Wadud. Sesungguhnya Tuhanku itu maha menyayangi dan maha mencintai. Dan setelah Nabi Shu'aib begitu sering menasihati dan menyampaikan petunjuk pada mereka, qalu ya Shu'aibu ma nafqahu katsiran mimma naqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ini malah nantang kaumnya ya. Mereka berkata, wahai Shu'aib, dengan mengejek dan mengolok-olok, kami tidak banyak mengerti dan memahami tentang apa yang kau katakan, yakni igoan-igoan yang kau ucapkan. Dan sesungguhnya kami, meskipun tidak memahami kata-katamu, yang kami kira dibangun atas khayalan dan kelinglungan, kami benar-benar melihatmu dalam pandangan awal kami sebagai orang yang lemah di antara kami. Walaula rohtuka larojamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Malah ngancam mereka ini, dan kalau bukanlah
Karena keluargamu, yakni kerabat kaummu, tentulah kami telah merajammu, melemparimu dengan batu, karena ucapanmu yang buruk tentang Tuhan-Tuhan kami, serta turut campurmu dalam perbuatan kami tentang harta kami. Dan ketahuilah dengan baik bahwa kamu pun bukanlah orang yang berpengaruh atas kami, tetapi keluargamu lah yang membuatmu memiliki pengaruh, karena mereka saudara seagama dengan kami, dan kami tidak ingin menyakiti mereka dengan membunuhmu. Terjadi lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Setelah tidak lagi berharap mereka bisa beriman, Nabi Syuaib menjawab, qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah. Wahai kaumku, ia menisbahkan mereka kepada dirinya dengan nada murka, tidak seperti sebelumnya, karena Nabi Syuaib telah kehilangan harapan terhadap keimanan mereka. Beliau mengatakan, apakah keluargaku dan ucapanku lebih terhormat bagimu daripada Allah yang menjadikan kamu ada dari tiada, sehingga kamu mendukung serta memihak keluargaku, dan kamu jadikan Allah sebagai dengan berbagai perintah dan larangannya serta ketaatan kepada Rasulnya sebagai sesuatu yang kamu buang. Wattakhordumuhu wara'akum zihriya. Jadi kau jadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang kamu buang di belakangmu. Kamu telah mengutamakan sesuatu yang diciptakan di atas sang penciptanya. Inna Rabbi bima ta'maluna muhid. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui, meliputi segala sesuatu ilmunya. Tanpa sesuatu pun luput dari ilmunya. Tentang apa yang kamu kerjakan. Berupa berbagai keburukanmu, dan dia akan memerinci perbuatanmu dan membalasnya. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Dan beliau berkata, wahai kaumku yang berpaling dari jalan kebenaran dan bersikeras pada kebatilan, berbuatlah menurut kehendakmu sesuai dengan derajat dan niatmu, yakni lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya aku pun berbuat pula menurut kedudukanku. Saufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan serta merendahkan kedudukannya, dan siapa yang berdusta di antara kita. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Tunggulah azab dan hukuman itu, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu sekalian. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dan tatkala telah datang dan terlaksana perintah kami untuk membinasakan mereka, kami selamatkan Nabi Syuaib dan kami keluarkan lebih dulu dari tengah mereka serta orang-orang yang beriman bersamanya yang menaati perintah kami dengan rahmat yang turun dari kami sebagai karunia. Wa akhodatil ladzina dzalamus sayhatu. Sedangkan orang-orang zalim pada diri mereka sendiri dibinasakan oleh suara yang menggelegar dahsyat. Wa asbahu fi diyarihim jatimin. Lalu jadilah mereka di rumah mereka mati bergelimpangan dengan jasad kaku tanpa nyawa. Dan jadilah ka'alam yang naufiha, seolah-olah mereka belum pernah berdiam dan tinggal di tempat itu. Lalu orang-orang cerdas yang mengambil pelajaran pun memeki atas nasib mereka. Ala bu'dal li Madyana kama bi'a kama bi'adat kama bi'adat Samud. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ya Allah, kami berlindung dari azab yang pedih. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan setelah Nabi Syuaib diutuslah Nabi Musa, dan setelah orang-orang zalim melampaui batas yang merasa asyik dalam kezaliman dan kesesatan serta berbuat kerusakan di muka bumi itu berlalu, sungguh kami benar-benar telah mengutus orang hamba kami yaitu Musa, yang kami beri keistimewaan dengan berbicara langsung pada kami. Kalimullah.
dengan membawa ayat-ayat kami untuk menunjukkan ketauhidan dan kemandirian kami di alam mulki dan alam malakut, serta membawa bukti, yakni kami teguhkan dia dari sisi kami dengan hujah yang nyata, yang sangat jelas menunjukkan kebenaran pernyataannya bagi orang yang berpemahaman rendah sekalipun. Ila Fir'auna wa malaihi, kami utus Nabi Musa kepada Fir'aun yang merupakan kepala dan pemimpin golongan sesat sampai-sampai mereka mengikutinya dalam hal ketuhanan lantaran begitu angkuh dan sombongnya, dan juga para pemuka kaumnya Fir'aun yang mendukungnya dan dalam kehendaknya. Kemudian kami tangguhkan beberapa masa terhadap tipu dayanya dan kami angkat kedudukannya di dunia dengan kegembiraannya sebagai tipu daya kami terhadapnya. Fattaba'u amra Fir'aun, tapi mereka para penduduk bumi mengikuti perintah Fir'aun dan melaksanakan segala tuntutannya. Wa ma amru Fir'auna birosyid. Padahal perintah Fir'aun itu tidaklah benar dan tidak diberi petunjuk menuju al-haq, namun malah mengantarkan mereka ke neraka kehinaan. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auradahumun nar. Ia Fir'aun akan berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat ketika semua rahasia tersingkap dan semua waham tersirna, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka seperti ketika membawa mereka masuk ke dalam sungai Nil di dunia. Perumpamaan mereka di akhirat seperti keadaan mereka di dunia. Karena itu Allah mengungkapkan ayat tersebut dengan menggunakan kata auroda, mendatangkan, membawa masuk. Wa bi'sal wirdul maurud. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki, karena neraka merupakan tempat kehinaan dan keterhalangan. Karena begitu buruk dan rusaknya mereka, wa utsbi'u fi hadhihi la'nata wa yaumal qiyamah. Dan mereka diikuti dengan laknat yang terus-menerus di dunia dan pada hari kiamat dengan berlipat-lipat. Ringkasnya, bi'sal bi'sar rifdul mau marfud. Itulah seburuk-buruk pemberian dan uluran yang diberikan, yakni terusir dan terpelaknatnya mereka di dunia dan di akhirat. Dzalika min amba'il qura nakussuhu 'alaika. Itu adalah sebagian dari berita tentang negeri-negeri dengan peristiwanya yang kami kisahkan padamu melalui wahyu. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Rasul yang paling sempurna, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, untuk menjadi pelajaran bagimu dan bagi orang-orang yang mengikutimu sebagai penyaksian dan pemberian peringatan. Minha qaimu wa hasid, di antara negeri-negeri itu ada yang masih berdiri dinding-dindingnya dan ada yang telah musnah seperti tanaman yang telah dipanen tanpa sisa. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, dan sesungguhnya kami tidaklah mendolimi mereka dengan membinasakan negeri mereka, melainkan merekalah yang mendolimi diri sendiri dengan perbuatan mereka menjadikan makhluk sebagai Tuhan untuk disembah lantaran menganggap Tuhan mereka itu memberi manfaat saat dibutuhkan dan memberi pertolongan ketika diperlukan. Fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai', maka tidaklah bermanfaat sedikit pun serta tidak pula mencukupi dan melindungi mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah secara zalim dan dusta. Lamma jaa amru rabbik, manakala adab Tuhanmu datang, wahai Rasul yang paling sempurna, wa ma zaduhum ghaira tatsbib, manakala adab Tuhanmu datang dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah bagi mereka saat adab itu turun, kecuali kebinasaan belaka, yakni bencana dan kerugian karena lantaran menyembah tuhan-tuhan palsu, mereka terusir dari luasnya rahmat dan kedermawanan Allah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah. Dan begitulah seperti yang telah kau dengar, wahai Rasul yang paling sempurna, siksaan Tuhanmu, yakni pembalasan dan tindakan kerasnya apabila dia mengadab penduduk negeri karena kezaliman dan ketidakpatuhan mereka yang berbuat zalim, yakni keluar dari tuntutan berbagai perintah dan larangan ilahi.
Dan pendek kata, in akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksanya untuk orang-orang berlebihan dan keluar dari lingkup batas-batasnya sungguh sangat pedih dan menyakitkan, lagi keras. Pada puncak kekerasan lantaran kebersikeраsan kesombongan puncak mereka. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguh pada yang demikian itu, kisah umat yang binasa itu benar-benar terdapat pelajaran, nasihat ibroh bagi orang yang takut akan adab akhirat serta hisab Allah atas dirinya di hadapan para saksi. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk mengalaminya, dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Bahkan seluruh anggota tubuh pun menjadi saksi atas pemiliknya. Wa ma nu ma ma nu akhirahu illa li ajalim ma'dud. Dan kami tidaklah mengundurkannya, yakni hari kiamat, kecuali sampai waktu yang telah ditentukan, yakni hingga berlalunya waktu yang singkat. Ingatkanlah, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang mengikutimu. Yauma ya'ti la takallamun nafsun illa bi'idnih. Pada hari itu datang, yakni hari dahsyat yang dijanjikan, hari kiamat, tidak seorang pun berbicara pada satu saat itu, dan tidak pula seorang pun dapat memberi pertolongan kepada orang lain, karena begitu menakutkan mencekamnya hari itu, melainkan dengan izinnya Allah dan kuasa darinya. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Maka di antara mereka, yakni sebagian manusia yang berdiri di padang mahsyar, ada yang sengsara, keluar dari kehidupan dunia dengan sengsara dan kesudahan yang buruk, dan ada pula yang bahagia, meninggalkan dunia dengan kesudahan yang baik. Fa'ammal ladzina saqu fa finnar. Adapun orang-orang yang sengsara di dunia dan keluar dari dunia dengan kesengsaraan, mereka bertempat di dalam neraka, yakni mereka di akhirat masuk neraka dengan tertekan dan ketakutan di dalamnya, karena lahum fiha zafiru wa sahid. Di dalamnya mereka menghembuskan dan menarik nafas dengan merintih, yakni keadaan mereka di dalamnya seperti orang yang dikuasai rasa panas dan sempit, sehingga ia berusaha mengambil kembali nafasnya sebagaimana tengah sekarat. Itu terjadi karena kepedihan dahsyat yang mereka rasakan dan lantaran puncak kemalangan mereka di dunia. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, yakni selama masih terwujud dua arah hakiki, yaitu alam atas dan alam bawah. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain, yakni jika dia berkehendak untuk mengeluarkan sebagian mereka dari sana seperti golongan mukmin yang fasik. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu melaksanakan apa yang dia kehendaki. Dia memiliki kuasa sepenuhnya untuk memilih dalam sebuah kehendak dan ketentuannya, antara lain mengeluarkan sebagian orang-orang maksiat dari neraka. Ini kita udah hampir menutup surat sampai satu bagian lagi. Kita tambahin dikit dulu. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia di dunia dan keluar dari dunia dengan kebahagiaan, maka mereka bertempat di dalam surga, yakni mereka di akhirat masuk surga yang merupakan manzilah-manzilah untuk orang-orang bahagia dan telah aman dan tidak ada rasa takut pada diri mereka, serta tidak pula mereka bersedih. Mereka kekal di dalamnya madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi, seraya menikmati sejahtera dengan berbagai nikmat jasmani. Illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki lain, dan kehendaknya bertaut pada pemaklumatan kehendaknya, yaitu inkisaf dzati, penyingkapan zatnya, dan tajalli syuhudi, dan itu diberikan atau an ghaira majdud, sebagai karunia yang tidak putus-putus, karena tidak ada keterputusan pada tajalli dzati bagi orang-orang yang telah mencapainya.
Semoga Allah menjadikan kita pelayan bagi mereka. Dan setelah jelas golongan orang-orang bahagia yang diterima di sisinya dan golongan orang-orang menderita yang ditolak darinya, fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula'i, maka janganlah engkau berada dalam keraguan tentang apa yang disembah oleh mereka, yakni kaum musyrik, bahwa mereka tidak akan ditimpa adab dan hukuman sebagaimana para pendahulu mereka. Karena ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ahum min qabl, maka mereka tidaklah menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah, maka mereka akan menerima apa yang nenek moyang mereka terima. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menyempurnakan balasan mereka berupa adab di akhirat seperti pada pendahulu mereka, ghaira mangkus, tanpa dikurangi sedikit pun dari adab mereka itu. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi, dan sungguh kami benar-benar telah memberikan dari kedermawanan besar kami kitab Taurat pada Musa. Lalu kitab itu diperselisihkan seperti perselisihan mereka tentang kitabmu yang merupakan kitab paling utama dalam ilmu dan cakupan, paling lengkap dalam hukum, paling komprehensif dalam makrifat, serta paling sempurna dalam hakikat yang dan penyingkapan. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka agar dapat dibedakan antara pendukung kebenaran dan pendukung kebatilan. Sehingga pendukung kebatilan tertimpa akibat buruk dari perilaku mereka, lalu binasa sebagaimana pendahulunya. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kaummu yang terjerumus dalam kelalaian dan kesombongan tiada henti, mereka berada dalam keraguan tentang Al-Quran, padahal mereka sudah berkali-kali menentang lalu terbungkam, yang membuat bimbang terhadap Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mau merenungi berbagai makna simbolik serta mentadaburi berbagai isyaratnya. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan sesungguhnya kepada masing-masing dari golongan, yaitu golongan mukmin pendukung kebenaran dan golongan kafir pendukung kebatilan, Tuhanmu yang telah menjadikan mereka ada dari tiada tanpa didahului bahkan maupun masa pasti akan membalas mereka secara penuh tanpa menambah ataupun mengurangi untuk memperlihatkan kesempurnaan kuasanya dan keadilan menyeluruhnya atas berbagai perbuatan mereka, yakni dengan balasannya. Jika baik, maka baiklah balasannya, jika buruk, buruklah balasannya. Innahu bima ya'maluna khobir. Sesungguhnya dia Allah maha teliti dengan selalu hadir tanpa sesuatu pun tersembunyi darinya terhadap apa yang mereka kerjakan, berupa kebaikan dan keburukan, kesolehan dan kerusakan, serta ibadah dan yang bukan ibadah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabghaw, dan manakala engkau wahai Rasul yang paling sempurna telah merasakan halusnya ketelitian al-haq dan keadilan Allah, maka beristiqomalah engkau di jalan yang benar dalam sifat, perkataan, dan perbuatanmu, sebagaimana diperintahkan Tuhanmu kepadamu melalui wahyu dan ilhamnya kepadamu, serta diperintahkan juga kepadamu untuk berlaku adil dan lurus. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, beriman kepadamu dan mengambil jalanmu sebagai jalannya menuju al-haq, dan janganlah kamu melampaui batas, yakni jangan menyimpang dan jangan keluar. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya dia maha melihat tanpa sesuatu pun tersembunyi darinya apapun yang kamu kerjakan, yakni segala perbuatan yang berkonsekuensi keadilan dan penyimpangan. Lantaran sulitnya melaksanakan ayat ini, Rasulullah bersabda, surat Hud ini membuatku beruban. Beliau juga bersabda, ayat ini menok punggung para nabi Allah dan para walinya.
Ya, jadi Nabi bersabda, surat Hud ini membuat beliau beruban. Karena ceritanya emang ngeri-ngeri apa ya, Bu? Nah, diadabnya kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, dari yang paling tua kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Su'aib, kemudian Nabi Musa, diadab semua ini umatnya. Sampai Nabi jadi beruban. Wala tasganu ilal ladina dolamu. Dan janganlah kamu cenderung dan menoleh sedikit pun, wahai orang yang teguh di jalan Allah pada makrifat sejati. Janganlah kamu menoleh sedikit pun kepada orang-orang yang dolim, yang telah keluar dari batas-batas hukum Allah. Fatamassakumun nar, sehingga itu menyebabkan api neraka menyentuhmu hanya dengan kecenderungan dan berpaling meski pada tingkatan yang paling rendah. Wa ma lakum min dunillahi min auliya, sedangkan kamu tidak mempunyai penolong, pelindung selain Allah. Tsumma la tungsorun, kemudian ketahuilah bahwa seandainya kamu memilih untuk bersahabat dan orang-orang dolim dan menjadikan mereka sebagai teman setia, seperti seluruh kaum mukmin, maka kamu tidak akan diberi pertolongan dan tidak akan diselamatkan dari neraka. Karena itu janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong alih-alih orang-orang mukmin. Wa aqimis sholata torofayin nahar, dan laksanakanlah sholat terus-menerus, tetaplah tunduk dan cenderung pada Allah dengan seluruh anggota badan pada semua waktu dan kondisi, terutama pada kedua tepi siang, yakni sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Kedua waktu tersebut merupakan waktu yang terlindung dari bisikan waham dan biasa dikosong dari aktivitas. Wa zulafam minan lail, dan hendaklah engkau tulus bertawajuh pada beberapa saat di akhir malam menjelang pagi, karena kesigapanmu dan pelaksanaan sholatmu memiliki kebaikan-kebaikan, khususnya pada waktu-waktu yang bebas dari was-was hayal itu. Innal hasanata, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan dan menjernihkan pelakunya dari keruhnya berbagai kelalaian. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah perintah untuk istiqomah kepada orang-orang yang mampu mengambil pelajaran, mengingat Allah dalam suka maupun duka, dan menjadikan kondisi sulit maupun lapang sebagai ibroh. Itulah peringatan dan pelajaran yang menjadi penyembuh bagi orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah dalam seluruh keadaan dan kondisi mereka. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan bersabarlah atas perilaku mereka yang menyakitkan, serta tahanlah amarahmu, karena sabar atas hal yang tak menyenangkan adalah termasuk dalam kebaikan yang paling besar. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, apalagi kepada orang yang menyakitinya. Ini kita tuntaskan, ya, tinggal dikit lagi. Falaula kana minal kuruni min qablikum ulul baqiyatin ulul baqiyati yanhauna anil fasadi fil ard. Maka mengapa tidak ada generasi-generasi yang telah berlalu sebelum kamu, dan di antara mereka ada para pemilik keutamaan, yakni para pemilik pandangan akal keutamaan perenungan, yang melarang atas pandangan perenungan mereka kerusakan yang terjadi di bumi. Namun kami memang tidak membuat mereka tetap ada di bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sebagian kecil dari orang-orang kami selamatkan, yakni orang-orang cerdas dari mereka, agar kaum awam mengikuti mereka sehingga selamat dari berbagai dosa. Wattaba'alladzina zalamu ma utsrifu fihi, sedangkan orang-orang yang dolim hanya mementingkan nafsu mereka dengan memaparkan diri mereka kepada adab Allah serta keluar dari tuntutan batas-batasnya.
pada berbagai kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka untuk kepuasan syahwat mereka. Sehingga mereka amat mementingkan sebab-sebab kemewahan itu. Wa kanu mujrimin, dan mereka lantaran cenderung pada hawa nafsu dan kenikmatan dunia adalah para pendosa yang berhak atas sebagai hukuman. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin, dan Tuhanmu sekali-sekali tidak akan membinasakan negeri-negeri karena kezaliman, yakni karena kesyirikan kekufuran mereka, wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya melakukan perbaikan. Yakni ketika penduduknya melakukan perbaikan di bumi dan bukan perusakan. Artinya Allah tidak akan menimpakan hukuman atas mereka hanya karena hak Allah tanpa tercakup di dalamnya hak-hak hambanya. Sesungguhnya Allah hanya menindak mereka di dunia ketika kefasikan telah merajalela dan kerusakan telah merebak. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau sekiranya Tuhanmu menghendaki atas puncak kelembutannya kepada hambanya, tentu dia menjadikan semua manusia itu umat yang satu, satu umat saja. Tetapi mereka senantiasa berselisih, tidak bersepakat atas tauhid tanpa perselisihan di antara mereka. Illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang dirahmati oleh Tuhanmu dan dijadikannya fitrahnya atas ketauhidan. Walidzalika khalaqahum, dan untuk ketauhidan serta makrifat itulah Allah telah menciptakan mereka dan mewataki mereka. Wa tammat kalimatu rabbika, dan pada akhirnya kalimat keputusan Tuhanmu itu telah tetap tamat dengan menjadikan perbedaan dalam kesiapan diri para hamba menurut beragam tajalli dan keberadaannya sesuai dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang saling berhadapan dalam kesempurnaan. Wa amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan benar-benar memenuhi neraka jahanam yang disediakan untuk orang-orang sengsara yang tertolak dan menyimpang dari keadilan hakiki itu ilahi, akan penuh dengan neraka itu dengan jin, yakni setan-setan dan manusia yang mengikuti mereka dan menapaki jejak mereka semuanya, yakni semuanya dari bangsa jin dan manusia. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah yang kami ceritakan padamu ini, wahai Rasul yang paling sempurna, dari kisah-kisah para Rasul Agung adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan dan kami tetapkan hatimu di atas ketauhidan, karena setiap kisah itu melapangkan dadamu bagi ketauhidan. Waja'aka fi hadhil haqqu, dan di dalamnya telah datang kepadamu kebenaran, yakni syuhud dan inkisaf yang sempurna secara khusus. Wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin, dan juga di sini terdapat nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin yang membenarkanmu dan mengikuti jejakmu. Wa kullil ladzina la yu'minuna amalu ala makanatikum, dan katakanlah pada orang-orang nggak mau beriman pada agama dan kitabmu sebagai tantangan dan mubahala, berbuatlah dengan kemampuanmu apapun yang kamu kehendaki. Inna amilun i'malu ala makanatikum inna amilun. Berbuatlah sekehendakmu, sungguh kami pun berbuat dengan kemampuan dan kedudukan kami atas taufik Allah. Wantadiru inna muntadirun, dan tunggulah, sungguhnya kami pun menunggu ilmu dari sisi Allah. Karena walillahis samawati wal ardi, walillahi ghaibus samawati wal ardi, karena kepunyaan Allah lah, bukan kepunyaan selainnya, hal-hal ghaib di langit dan di bumi, yakni pengetahuan tentang keduanya beserta segala isi keduanya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan kepadanya lah, bukan kepada selainnya, semua urusan dikembalikan. Karena tidak ada sesuatu pun dan tidak ada sesuatu urusan pun kecuali Dia. Fa'budu,
wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia Allah dengan sebenar-benarnya dan berpasrahlah diri, bertawakallah padanya dengan sungguh-sungguh. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sesungguhnya Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim, sadaqar rasulul karim, ana ala dzalika minasyahidin. Nah, ini penutup suratnya. Wahai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, yang diperintahkan untuk memperbaiki akhlak dari hal-hal hina, sifat-sifat tercela, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan jelek, perkataan-perkataan bohong, serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan ketauhidan. Engkau harus istiqomah dengan tekadmu sesuai dengan cara yang diperintahkan pada nabimu, yang merupakan kiblat bagi seluruh maksudmu dalam firman-Nya, fastaqimu, maka beristiqomalah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan padamu. Quran surat 11 ayat 112. Yakni berlakulah adil dengan seluruh perbuatanmu, karena engkau menapai jalan nabimu dalam semua kondisimu ketika melaksanakan berbagai perintah, menjauhi berbagai larangan, serta memperbaiki akhlak. Demikian karena Nabi Muhammad SAW merupakan sang paling utama di antara para pemilik ketauhidan yang telah mencapai makom syidik dan tafrid. Semua orang terdahulu dan orang kemudian mengambil cahaya dan miskat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, hendaklah engkau menempatkan semua kondisimu pada keadaan istiqomah dan adil, menjauhi kedua sisi ifrod dan tafrid, serta memohon perlindungan pada Allah dari penyusupan riak dan sum'ah, yang keduanya menafikan keikhlasan. Ketahuilah bahwa pengiring terbaik di jalanmu itu adalah ridho, taslim dan tafwid kepada Sang Maha Gagah dan Maha Tahu. Engkau patut beruzlah dari penyimpangan di jalan orang-orang lalai, berkenaan dengan menahan diri dan beruzubah membujang dengan menjaga diri. Dan hendaknya engkau tidak membeda-bedakan berbagai lintasan pikiran dan keinginanmu dalam hal dunia, meski sesaat, agar tidak mewariskan kerisauan banyak dan kesedihan panjang. Karena seorang musafir di tempat singgahnya tidak mengurusi sesuatu melainkan sekedar tidur siangnya. Tidaklah engkau mendengar Nabi bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing, atau kencangkanlah sabukmu untuk kematian dan kepergian dari dunia, seakan-akan engkau hanya orang yang tengah menyeberang jalan. Ringkasnya, jangan tertipu dengan kehidupanmu di negeri tipu daya, yaitu dunia. Dan anggaplah dirimu termasuk dalam ahli kubur, karena itulah kebiasaan golongan bahagia dan adat para pencari kudur. Dan itulah akhir surat Hud, Bapak Ibu. Besok kita akan lanjutkan dengan surat Yusuf. Ini surat untuk orang-orang yang menghadapi godaan wanita. Surat Yusuf untuk meneladani akhlaknya Nabi Yusuf. Kita lanjutkan besok, Bapak Ibu. Selamat berpuasa. Saya ikut puasa yang besok. Mudah-mudahan besok kita lanjut dengan membaca surat Yusuf. Dan sampai ketemu besok, Bapak Ibu. Saya sedang memikirkan untuk menggabungkan ini dengan kajian Al-Hikam, ya. Jadi tafsir ini wajib kita pelajari, dan Al-Hikam itu bisa melengkapi, memperkaya hasanah rohani kita. Mudah-mudahan sedang saya pertimbangkan. Terima kasih ya Bapak Ibu, ini agak panjang hari ini, hampir 50 menit. Sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.